اس وقت میں تخت لاہور کی ٹولنٹن مارکیٹ میں موجود ہوں، اور جب ٹولنٹن مارکیٹ کی بات آتی ہے تو یہاں پر اس لمحے غیر محفوظ ترین مارکیٹ اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے تخت لاہور کی، اور یہ وہ لاہور ہے جہاں سے پورا پنجاب چلایا جاتا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ یہاں پر ایک چھری مار مافیا جو ہے وہ باقاعدہ ایکٹیویٹ ہوا ہے، اور ہر دوسرے دن چوتھے دن چھری کے ساتھ یا بلیڈ کے ساتھ حملہ کرنے کے واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ لیکن وہیں پولیس کی جانب سے ایک عجیب و غریب قسم کی خاموشی ہے۔ ریاستی ادارے، قانون نافذ کرنے والے لوگ اور وہ تمام ذمہ داران جن کی ذمہ داری ہے کہ عام آدمی کو محفوظ بنایا جائے، کاروباری طبقے کی حفاظت کی جائے، وہ بدقسمتی کے ساتھ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہوتے ہیں، اور اس مارکیٹ میں بار بار یہ واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اور ابھی بتایا گیا آج بھی ایک ایسا واقعہ ہوا ہے۔ پرابلم کیا ہے کہ اس مارکیٹ میں بدقسمتی کے ساتھ کچھ عرصے سے ڈرگ پیڈلرز کا راج نظر آتا ہے۔ یہاں پر نشیوں کی بہترین قسم کی تعداد نظر آ رہی ہے، یہ مجھے شرمندگی سے کہنا پڑ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں رپورٹڈلی ان کو ڈرگز سپلائی کی جاتی ہیں۔ جب گندگی ہوگی تو وہاں مکھیوں کا ڈھیر نظر آئے گا، تو جہاں منشیات ہوں گی وہاں منشیات کو کنزیوم کرنے والے بدبخت لوگ بھی نظر آئیں گے، اور جب ان کو خطرہ محسوس ہوگا تو ان کے پاس سمپل سا طریقہ ہے، دو انگلیوں کے درمیان بلیڈ رکھا اور یہ مار دیا۔ متعدد لوگ جو ہیں وہ بلیڈ حملے میں اور چھری کے حملے میں زخمی ہو چکے ہیں، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق ابھی تک یہاں کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ بڑی ہمبل سبمیشن کے ساتھ تخت لاہور کے تمام ذمہ داران، چاہے وہ پولیس سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ کسی پولیٹیکل پلیٹ فارم سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ تاجر برادری ہو، کانوں کے میل نکال کر اس معاملے کو سنیے گا، تاکہ آپ کا تاجر جو کہ معیشت کی بیک بون ہوتی ہے اس کو اپنی تجارت، اپنے معاملات زندگی لے کر چلنے میں عافیت آ سکے۔ نہیں آئی سمجھ تو پھر آئیے گا کبھی خوشبو لگا کر، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی معاملہ پیش آ جائے، اس کے بعد ہی آپ کو کچھ کرنے کو دل کرے۔ یہاں کی کہانی یہاں کے لوگوں کی زبانی۔ یہاں تو سینکڑوں کے حساب سے واقعات ہو گئے ہیں، اس لیے اب لوگ دکاندار تنگ آ کے یہ احتجاج کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں۔ کیا ہوا؟ یہ لڑکے نے چھری مار دی تھی احمد۔ کیوں؟ سویا ہوا تھا، کہہ رہا تھا کہ بستر دے مجھے۔ گاہک تھا، وہ یہاں سے چکن لینے آیا تھا، تو اس کو اتنا بڑا چھرا تھا اس کے پاس، اس نے ایسے ہی مارا اس کی یہاں پہ، خون کے جو ہے نا وہ ایک دم سے فوارے نکلے، اور میری شاپ کے آگے وہ سارا وقوع ہوا ہے، اور وہ سارا فرش جو ہے وہ خون و خون ہو گیا۔ ان کے لیے ایک ہوم بنایا جائے جہاں ان کو رکھا جائے، ان کا علاج کرایا جائے۔ جب آپ کے گھر میں، آپ کے پاس، آپ کے پیٹ میں کھانا نہیں ہوگا اور میں کیا کروں گا، آپ کیا کریں گے؟ وہ آئے گا کسی کو مار کے بھی اپنا پیٹ بھرے گا۔ بھوک بڑی بری بلا ہے۔ کہ آپ لوگوں کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر ہونے چاہیے۔ جی بالکل۔ یہ چھریاں کون مار رہے ہیں؟ کوئی نام پتہ؟ باہر سے بندے آتے ہیں، ایک کا نام احمد ہے، ایک کا نام ہے جانی، ٹھیک ہے؟ یہ دو بندے بہت ہی دہشت گرد ہیں۔ کراچی کی بات نہیں کر رہا، کسی ایسے علاقے کی بات نہیں کر رہا جہاں پر ریٹ آف لا کمپرومائزڈ ہے، میں لاہور کی بات کر رہا ہوں، لاہور کی ٹولنٹن مارکیٹ کی۔ طارق بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر۔ طارق بھائی کیا چل رہا ہے یہاں پر؟ تو لوگوں کو پنجابی میں کہتے ہیں گاٹے لائے جا رہے ہیں، کی چل رہے ہیں؟ بالکل گاٹے ہی لائے جا رہے ہیں، یہاں لوگوں کی چھریاں ماری جا رہی ہیں، لوگوں سے پیسے چھینے جا رہے ہیں، لوگوں کو بلیڈ مارے جا رہے ہیں، اور یہ ٹولنٹن مارکیٹ لاہور کا ایک دل سمجھ لیں یہ جو علاقہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ روزانہ کسٹمر آتے ہیں، کسٹمر سے پیسے چھینے جا رہے ہیں، اور ہم نے بارہا کوشش کی ہے ان لوگوں کو بھگانے کی جو نشئی حضرات یہاں پہ ہوتے ہیں، لیکن ان کا اتنا مضبوط نیٹ ورک ہے کہ کوئی ان پہ ہاتھ نہیں ڈال رہا۔ کھلے عام نشے کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، لڑکیاں تک یہاں پہ موجود ہیں جو نشہ فروخت کرتی ہیں، اور اگر کوئی ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے یا وہ اپنے آپ کو بلیڈ مار لیتے ہیں یا اگلے کو چھری مار دیتے ہیں۔ اچھا جی جی، روزانہ کی بنیاد پہ واقعات ہو رہے ہیں، میں نے سوشل میڈیا پہ بھی لوڈ کی ہیں، تھانے میں بھی اس کی اپلیکیشن دی ہے، لیکن کوئی تھانہ کیا کہتا ہے جس کا کام ڈرگز
को रोकना है, जिसका काम लोगों की जान माल की हिफाजत है। जान भी जा रही है, माल भी जा रही है, खून भी बह रहा है, थाना सो रहा है, क्या कर रहे हैं? जी थाना हमारे साथ ही मौजूद है, बिल्कुल करीब ही, और सुबह दोपहर शाम यहाँ पे कोई गाड़ी भी आती है, थाने वाली लोग भी आते हैं। क्या जख्म मारती है, क्या करती है? ड्रग तो यहाँ पे बिक रही है वैसे। आपने दरखास्त दी, उस पर कोई FIR हुई? नहीं, अभी तक ना तो FIR हुई है, ना किसी ने हमसे पूछा। कितने वाकयात ऐसे हो चुके हैं? यहाँ तो सैकड़ों के हिसाब से वाकयात हो गए हैं, इसलिए अब लोग दुकानदार तंग आ गए, ये एहतजाज करने पे मजबूर हुए हैं। डेली के 1 2 3 वाकयात होते हैं, और इसमें आपको अभी हम फुटेज देते हैं। ये 2 बंदे यहाँ मौजूद हैं, एक की जो जिसका बाजू ये पीछे खड़ा है, जिसका पूरा बाजू ही उन्होंने। क्या हुआ? ये लड़के ने छुरी मार दी थी अहमद। क्यों? सोया हुआ था, कह रहा था कि बिस्तर दे मुझे। है? मुझे कह रहा था बिस्तर दे। ये वो मेरा लड़का कौन था? अहमद है, वो नहर से आता है। नशई है? कौन है? नशई है, नहर पर नशा करता है और यहाँ पर आता है। यहाँ पर आ रहा है, जब से नहर से उन्होंने नशई भगाए हैं। वो अब इधर आ जाता है। जी, कल का भगा हुआ छुरी मार के। तो बच्चा तो होगी, डॉक्टर को दिखाया? जी, ये पट्टे पे लगा है, मतलब पट्टा कटा है? हाँ जी। आप इस टाइम स्क्रीन पर अपनी वीडियोस भी देख रहे हैं। अच्छा, पुलिस क्या कहती है? आपने FIR की दरखास्त दी थी? जी, मेडिकल कराया हुआ है, उन्होंने आज बुलाया था मुझे। FIR नहीं हुई अभी तक? नहीं, अभी नहीं हुई। क्या वजह क्या है? सिर्फ बिस्तर देने पर? अब वो उसके वालिद साहब का बिस्तर तो था नहीं, आपका अपना बिस्तर था? जी, मुझे भी किसी दुकानदार ने दिया था कि तू बिस्तर पे सो जाया करो। हाँ। वो कह रहा कि ये बिस्तर मुझे। आप क्या करते हो? मैं काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? कचरे का। हैं? कचरे का काम करता है। ये मुर्गी का काम करता है लड़का। आगे इसके ऊपर जबरदस्ती की उन्होंने कि यार हमें दे दो अपने, जिसके पास मोबाइल था या कोई पैसे थे, छीन रहे थे इससे जबरदस्ती। ये नहीं दे रहा था, इसने मुजाहिमत की तो उन्होंने चूरियां मार दी। इसी तरह जो भी मुजाहिमत करते हैं उनको चूरियां मार के चले जाते हैं। कितने लोगों से ये वाकया होता है? ये तकरीबन मेरे हिसाब से दिन को 3-4 बंदों के साथ हो जाता है ये वाकया, और डेली बेसिस पे तकरीबन इधर 100 बंदे पोल्ट्री रोज चक्कर लगाते हैं मार्केट का, और फिर इधर से जाते हैं। सारी रात इधर मार्केट में पोल्ट्रियों का राज होता है। बस कोई आम बंदा भी सीधा हो जाए तो उसके ऊपर भी चोरी टोके मार। गाहकों पे हमला तो नहीं हुआ? गाहकों पे भी हमला हुआ है। परसों एक गाहक आया था, मोटरसाइकिल उससे छीनने लगे थे, वो मोटरसाइकिल नहीं दे रहा था तो उसकी इधर जो है हाथ काट दिया उन्होंने। अब वीडियो उसकी भी वीडियो है उसकी वीडियो आएंगे? जी जी बिल्कुल। आप क्या काम करते हैं? मेरी ये बर्ड्स की भी शॉप है यहाँ पे, बर्ड्स की। 5 नंबर। आपके सामने ये सब चीजें हो रही हैं? होती तो सामने ही है, अब क्या करें, मजबूरी है। क्या क्या देखा आपने? आंखों देखा हाल बता। आंखों देखा हाल यही है कि वो जो छुरी जो लगी है ना, जब वो उस बंदे के यहाँ पे वो गाहक था? हाँ जी, गाहक था। वो यहाँ से चिकन लेने आया था, वो उसकी बाइक छीन रहे थे, तो उसने बाइक नहीं दी उसको ना, तो उसको इतना बड़ा छुरा था उसके पास, उसने ऐसे ही मारा उसकी यहाँ पे, तो खून के जो है ना वो एकदम से फुहारे निकले, और मेरी शॉप के आगे ही वो सारा वकूआ हुआ है, और वो सारा फर्श जो है वो खून हो गया। तो मतलब इस तरह के उनके वो जाके उतरे हुए हैं जाके। और वो शख्स कहाँ गया फिर? बहन इधर ही फिरते हैं। अगर अभी ये टीम आई है तो वो गायब हो गए हैं, नहीं तो यहीं पे फिरते हैं वो सारे। पुलिस कहाँ पर होती है? पुलिस आती है, 3-3 4 चक्कर लगाती है, वो 2 मुलाजम आते हैं, वो ऊपर जाते हैं, नीचे आते पुलिस हैं। क्या करेगी? पुलिस क्या करेगी? पुलिस इनको पकड़ेगी, इनके ड्रग्स बंद कराएगी। पकड़ने के बाद क्या करेगी? छोड़ेगी दोबारा? नहीं छोड़ना, मतलब वो जाएगी, उन्हें रख लिया अंदर ठीक है। आफ्टर 2 आवर, मैक्सिमम 2 आवर। नशाई रखना ही बहुत मुश्किल है यार, आप समझदार हैं, और बात आप कर, जो हर आदमी इस पे एज ए इंसान वो हमारे जैसा है। अगर हम ये सोच लेंगे ना तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे। हल क्या है वो बताएं? हल क्या है? इसको गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट लेवल तक नहीं जाएंगे आप, तो ये नहीं हल हो सकता, कभी नहीं हल हो सकता। मेरे ज़हन में क्या आता है? मेरी पर्सनल दरख्वास्त है वजीर आजम से भी, वजीर आला से भी, कि इनके लिए एक होम बनाया जाए, जहां इनको रखा जाए, इनका इलाज कराया जाए। ये लोगों को होता है, इनकी अगर कहानियां सुने ना, मैं तो इनको बड़ी करीब से देखा है। जब इनको हॉस्पिटल छोड़ के आता हूँ, इनके मरे हैं, इनको मैंने जनाजे ले उठाए हैं, मैंने खुद देखे। लेकिन ये मैं इनको देखूंगा, आपको बात का आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि ये इतने मजलूम लोग हैं, हम जिन्हें हम जालिम करके क्या। जब आपके घर में, आपके पास, आपके पेट में खाना नहीं होगा, और मैं क्या करूंगा, आप क्या करेंगे? दिस इज द लास्ट, कि वो आएगा किसी को मार के भी अपना पेट भरेगा। भूख बड़ी बुरी बला है। ये जो लोग बाकी सारे बातें कर रहे हैं ना, इनको पता नहीं भूख क्या है।